Hi friends, welcome to LGR Academy. Today we discuss about value of problems at different values of variables. చరరాశి యొక్క వివిధ విలువలకు బహుపది విలువలను కనుక్కుందాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, if p of y is equal to 2 plus y plus 2y square minus y cube, then find the value of p of 0, p of 1 and p of 2. Solution, p of y is equal to 2 plus y plus 2y square minus y cube. Now p of 0, we can substitute 0 in place of y. So we get 2 plus y 0 plus 2 into y square 0 square minus y cube 0 cube. That is equal to 2 plus 0 plus 2 into 0 square 0 minus 0 cube 0. So we get 2. So p of 0 is equal to 2. Now p of 1, that equal to 2 plus y 1 plus 2y square 2 into 1 square minus y cube 1 cube. So this equal to 2 plus 1 plus 2 into 1 square 1, 1 into 2 2 minus 1 cube 1. So this equal to 2 plus 1 plus 2 minus 1. That means 5 minus 1 equal to 4. So p of 1 is equal to 4. Now p of 2, 2 plus y 2 plus 2y square 2 into 2 square minus y cube 2 cube. So this equal to 2 plus 2 into 2 square 4 minus 2 cube 8. Now this equal to 2 plus 2 into 4 8 minus 8. 8 minus 8 cancel, we get 2 plus 2 equal to 4. సో p of 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఇప్పుడు తెలుగులో చూసినట్లయితే p of y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ వై ప్లస్ 2y స్క్వేర్ మైనస్ వై క్యూబ్ అయితే p of 0, p of 1 మరియు p of 2 యొక్క విలువలను కనుక్కోండి. సాధన, p of y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ వై ప్లస్ 2y స్క్వేర్ మైనస్ వై క్యూబ్. p of 0 కావాలంటే y స్థానంలో 0ని మనం ప్రతిక్షేపించుకోవాలి. కాబట్టి 2 ప్లస్ y అంటే 0 ప్లస్ 2 ఇంటూ వై స్క్వేర్ అంటే 0 స్క్వేర్ మైనస్ వై క్యూబ్ అంటే 0 క్యూబ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 0 ప్లస్ 2 ఇంటూ 0 స్క్వేర్ 0, 0 ఇంటూ 2 0 మైనస్ 0 క్యూబ్ 0. సో 2 plus 0 plus 0 minus 0 is equal to 2. అంటే p of 0 విలువ 2 వచ్చింది. అలాగే p of 1 కావాలంటే 2 ప్లస్ y అంటే 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ వై స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ మైనస్ వై క్యూబ్ 1 క్యూబ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ 1 ఇంటూ 2 2 అవుతుంది మైనస్ 1 క్యూబ్ 1 అవుతుంది. అంటే 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 5 మైనస్ 1 అంటే 4 అవుతుంది. అంటే p of 1 4 అయింది. అలాగే p of 2 2 ప్లస్ 2 y అంటే 2 ప్లస్ 2 ఇంటూ వై స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ మైనస్ వై క్యూబ్ అంటే 2 క్యూబ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ 4 మైనస్ 8. దీన్ని 2 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 4 8 మైనస్ 8గా రాసుకుంటాం. మైనస్ 8 ప్లస్ 8 కొట్టుకుపోతే 2 ప్లస్ 2 4 అవుతుంది. అంటే p of 2 విలువ 4 అయింది. నౌ సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ p of x ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2, దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ p of 1, p of 2, p of minus 1 and p of minus 2. Solution, p of x equal to x square minus 3x plus 2. Now p of 1, to get p of 1 we can substitute 1 in place of x. So this equal to p of 1 equal to 1 square minus 3 into 1 plus 2. That equal to 1 square 1 minus 3 into 1 3 plus 2.
that equal to 1 plus 2 3 minus 3, 3 minus 3 equal to 0. So P of 1 equal to 0. Now P of 2, P of x equal to x square minus 3x plus 2. P of 2 is equal to 2 square plus 3 into 2 plus 2. 2 square equal to 4 minus 3 into 2 6 plus 2. 2 plus 4 6 minus 6. 6 minus 6 equal to 0. Therefore P of 2 equal to 0. Now P of minus 1. To get P of minus 1 we can substitute minus 1 in place of x. So P of minus 1 equal to minus 1 whole square minus 3 into minus 1 plus 2. That equal to minus 1 whole square 1 minus 3 into minus 1 plus 3 plus 2. 1 plus 3 plus 2 is equal to 6. Therefore P of minus 1 equal to 6. Now P of minus 2. To get P of minus 2 we can substitute minus 2 in place of x. So P of minus 2 equal to minus 2 whole square minus 3 into minus 2 plus 2. Minus 2 whole square 4 plus minus 3 into minus 2 plus 6 plus 2. 4 plus 6 plus 2 is equal to 12. Therefore P of minus 2 is equal to 12. ఇప్పుడు తెలుగులో చూసినట్లయితే P of x ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2 అయితే P of 1, P of 2, P of minus 1 మరియు P of minus 2 యొక్క విలువలను కనుక్కోండి. సాధన P of x ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2. మనకి P of 1 కావాలంటే x స్థానంలో 1ని మనం ప్రతిక్షేపించుకోవాలి. కావున P of 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2. 1 స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 3 ఇంటూ 1 అంటే 3 ప్లస్ 2. 1 ప్లస్ 2 అనేది 3 అవుతుంది. 3 మైనస్ 3 అంటే 0 అవుతుంది. కావున P of 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు P of 2 కావాలి. P of 2 కావాలంటే P of xలో x స్థానంలో 2 ప్రతిక్షేపించాలి. కావున P of 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 2 ప్లస్ 2. మరి 2 స్క్వేర్ అంటే 4 మైనస్ 3 6 ప్లస్ 2. 4 ప్లస్ 2 6, 6 మైనస్ 6 0. కావున P of 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు P of minus 1 కావాలంటే P of xలో x స్థానంలో మైనస్ 1 ప్రతిక్షేపించాలి. కాబట్టి P of minus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ మైనస్ 1 ప్లస్ 2. మైనస్ 1 స్క్వేర్ 1 ప్లస్ మైనస్ 3 ఇంటూ మైనస్ 1 ప్లస్ 3 ప్లస్ 2. 1 ప్లస్ 3 ప్లస్ 2 6. అంటే P of minus 1 ఈక్వల్ టు 6 అయింది. అదేవిధంగా P of minus 2 కావాలంటే x స్థానంలో మైనస్ 2 ప్రతిక్షేపించాలి. కావున P of minus 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ మైనస్ 2 ప్లస్ 2. మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ 4 అవుతుంది. మైనస్ 3 ఇంటూ మైనస్ 2 ప్లస్ 6 అవుతుంది ప్లస్ 2. 4 ప్లస్ 6 ప్లస్ 2 అంటే 12 అవుతుంది. కాబట్టి P of minus 2 విలువ 12 అవుతుంది. వెరిఫై వెదర్ x ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 బై రూట్ 3 2 by root 3 are the zeros of the polynomial P of x equal to 3x square minus 1 or not. Solution P of x equal to 3x square minus 1. Now P of minus 1 by root 3 equal to 3 into minus 1 by root 3 whole square minus 1. This equal to 3 into minus 1 whole square 1 by root 3 square 3 minus 1. Now 3 into 1 by 3, 3 cancel, we get 1 minus 1. 1 minus 1 equal to 0. So P of minus 1 by root 3 is equal to 0. So x equal to minus 1 by root 3 is a 0 of P of x equal to 3x square minus 1.
Now p of 2 by root 3. To get p of 2 by root 3, we can substitute 2 by root 3 in place of x. So p of 2 by root 3 is equal to 3 into 2 by root 3 whole square minus 1. That is equal to 3 into 2 square 4 by root 3 square 3 minus 1. Now 3 cancel, we get 4 minus 1. That equal to 4 minus 1 equal to 3. So x equal to 2 by 3 is a 0 of p of x equal to 3x square minus 1. ఇప్పుడు తెలుగులో చూసినట్లయితే x ఈక్వల్ టు -1 బై రూట్ 3 కామా 2 బై రూట్ 3 అనునవి p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ మైనస్ 1 యొక్క శూన్యాలగునో కాదో సరిచూడండి. సాధన p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ మైనస్ 1. మరి p ఆఫ్ -1 బై రూట్ 3 కావాలంటే x స్థానంలో -1 బై రూట్ 3ని మనం ప్రతిక్షేపించుకోవాలి. కావున p ఆఫ్ -1 బై రూట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ -1 బై రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ -1 స్క్వేర్ 1 బై రూట్ 3 స్క్వేర్ 3 మైనస్ 1. 3 1/3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 వస్తుంది. 1 మైనస్ 1 అంటే 0. కావున x ఈక్వల్ టు -1 బై రూట్ 3 అన్నది p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ మైనస్ 1కి ఒక శూన్యం అవుతుంది. ఇప్పుడు p ఆఫ్ 2 బై రూట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 2 బై రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ 4 బై రూట్ 3 స్క్వేర్ 3. 3 ఇంటూ 4/3 మైనస్ 1. 3కి 3 క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్లయితే మనకి 4 మైనస్ 1 అని వస్తుంది. 4 మైనస్ 1 అంటే 3. p ఆఫ్ 2 బై రూట్ 3 అనున్నది 0 కాలేదు. కాబట్టి x ఈక్వల్ టు 2 బై రూట్ 3 అనున్నది p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ మైనస్ 1 అనే సమాసానికి శూన్యం కాదు. నౌ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. వెరిఫై వెదర్ x ఈక్వల్ టు -1/2 1/2 ఆర్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 2x minus 1 ఆర్ నాట్. సొల్యూషన్ p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 2x minus 1. నౌ p ఆఫ్ -1/2 is equal to 2 into -1/2 minus 1. Now 2 into -1/2 gives -1 because 2 cancel, -1 minus 1. -1 equal to -2. So p of -1/2 is equal to -2. So x equal to -1/2 is not a 0 of p of x equal to 2x minus 1. Now p of 1/2 is equal to 2 into 1/2 minus 1. That equal to 2 cancelled, 1 minus 1. 1 minus 1 equal to 0. So x equal to 1/2 is 0 of p of x equal to 2x minus 1. ఇప్పుడు తెలుగులో చూసినట్లయితే x ఈక్వల్ టు -1/2 1/2 అన్నవి p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 2x minus 1 యొక్క శూన్యాలగునో కాదో పరిశీలించండి. p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 2x minus 1 సాధన. p ఆఫ్ -1/2 కావాలంటే x స్థానంలో -1/2 రాయాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ -1/2 -1. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే -1 అంటే -2 అవుతుంది. అంటే p ఆఫ్ -1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. కావున x ఈక్వల్ టు -1/2 అనేది p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 2x - 1కి శూన్యం కాదు. అదేవిధంగా p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 2x - 1. p ఆఫ్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 1/2 -1. అంటే 2 ఇంటూ 1/2 1 అవుతుంది. 1 - 1. 1 - 1 అంటే 0. కావున p ఆఫ్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కావున x ఈక్వల్ టు 1/2 అనేది p ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు
2x-1 అను సమాసానికి ఒక శూన్యము అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ధన్యవాదములు.